جب حیدرآباد میں 100 سال کے بعد اتنی بری بارش ہوئی، سیلاب کی شکل اختیار کر لی، ہزاروں گھروں میں پانی آ گیا، لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، کیا کوئی بی جے پی کا منسٹر دلی سے آ کر کسی گھر میں جا کر دیکھا کہ پانی سے تمہاری کتنی تباہی ہوئی؟ کوئی نہیں آیا۔ مگر بلدیہ کا الیکشن ہے تو روز کوئی نہ کوئی منسٹر آئے گا، اور جب حیدرآباد پہنچتا ہے تو زبان سے پہلا جملہ نکالتا پاکستان روہنگیا، اور دوسرا جملہ نکالتا اسد الدین اویسی مجلس اتحاد المسلمین۔ آپ بتائیے آخر اتنی نفرت حیدرآباد سے کیوں ہے؟ مجلس سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ تو ان کو لگتا ہے کہ مجلس کے پاس وہ طاقت ہے، وہ سیاسی شعور ہے جو انہوں نے یہاں پر بیدار کر دیا۔ مجلس سے نفرت اس لیے ہے کہ مجلس بہار جا کر اپنے 5 اراکین کے ملے منتخب کراتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کمزوروں اور مظلوموں کو سیاسی طور پر متحد کر کے مجلس ان کو ایک سیاسی قیادت ان کی بنا رہی ہے۔ اسی لیے مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے مختلف الزامات، مختلف طریقے سے کوششیں کی جاتی ہیں۔ میں حیدرآباد کے تمام حیدرآبادیوں سے اپیل کر رہا ہوں، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، دلت ہو، آپ سوچئے کیا کسی شہر پر سرجیکل سٹرائک ہو سکتا ہے؟ چھوڑ دیجئے مجلس سے آپ کو اگر نفرت ہے تو کریے، مگر آپ یہ سوچو کہ کیا حیدرآباد آپ کا نہیں ہے؟ کیا حیدرآباد میں سرجیکل سٹرائک کوئی کر سکتا ہے؟ کیوں فرقہ پرستی کے ماحول کو فروغ دیا جا رہا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آج بھی چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں بی جے پی کو، اگر شہر حیدرآباد میں پاکستانی ہے تو یہ تمام ذمہ داری نریندر مودی اور امیت شاہ پر عائد ہوتی ہے۔ بتا دو، 100 نام بتاؤ ہم کو۔ ارے ہم کو پاکستان سے کیا لینا دینا؟ مگر 70 سال کے بعد بھی اگر تم ہماری وفاداری پر شک کرتے ہو تو یہ تمہارے ذہن کی خرابی ہے، ہم کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ ارے ہم تو بچپنے سے تمہارے گندگی کے نعرے سنتے آئے، اور اللہ نے ہم کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ تمہارے الزامات ہمارے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتا، تمہارے یہ تمام جھوٹے اور یہ تمام دھمکیاں ہمارے دلوں میں خوف پیدا نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ سرزمین حیدرآباد ہے، جس شہر کو نسبت حیدر کرار سے ہے، اس زمین پر بسنے والے لوگ کبھی بھی کسی باطل طاقتوں کے آگے اپنے سر کو نہ جھکایا ہے، نہ کبھی ہم اپنے آپ کو تمہارے سامنے جھکنے دیں گے۔ ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، مگر اگر کوئی آ کر کہے گا کہ میں قابض ہو جاؤں گا، میں قبضہ کر لوں گا، تو نہیں میرے بھائی، اللہ نے ہم کو اتنی طاقت دی ہے کہ ہم جمہوری طریقے سے ہم ان تمام طاقتوں کا مقابلہ کریں گے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 1 نومبر کے دن آپ یہ سوچ کر نکلیے کہ آپ کینڈیڈیٹ ہیں، آپ کا شہر حیدرآباد کا ہے، آپ حیدرآباد کے امن کے لیے، حیدرآباد کی تہذیب کو بچانے کے لیے، حیدرآباد کی ثقافت کو بچانے کے لیے، حیدرآباد کی تاریخ کو بچانے کے لیے، اور ہمارے نوجوان بچوں کے روشن مستقبل کے لیے، اور ایک طاقتور بھارت کے لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کے امیدوار کے حق میں ووٹ کا استعمال کریے۔ پتنگ کا نشان جہاں آپ کو بیلٹ پیپر پر نظر آئے گا، وہاں پر آپ مہر لگائیے آرام سے، اور اس کو احتیاط کے ساتھ اس بیلٹ پیپر کو فولڈ کر کے آپ اس ڈبے میں جب ڈالیں گے تبھی آپ کا ووٹ کا استعمال ہوگا۔ میں آپ سے پھر سے گزارش کر رہا ہوں، ایک ووٹ کا استعمال ضروری ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں دوپہر میں جاؤں گا، ذرا چائے پی کے جاؤں گا، ناشتہ کر کے جاؤں گا، دوپہر میں بنڈی سے اڈلی کھا کے جاؤں گا، فلاں ہو جائے گا، نہیں میرے بھائی، صبح صبح اپنے پولنگ بوتھ کو جائیے، پورے اپنے افراد خاندان کو لے کر جائیے، اور جا کر بیلٹ پیپر لے کر پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ
पतंग के निशान पर मोहर लगाइए। आप सबको तरगीब दीजिए, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, उनको बताइए कि मंजलिस से मुखालिफत इसलिए भी हो रही है कि पूरे मुल्क में 200 बल्दिया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। उन 200 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सिर्फ हैदराबाद की बल्दिया में नरेंद्र मोदी के काले CAA कानून के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। पूरे मुल्क में किसी बल्दिया में नहीं हुआ सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हैदराबाद की बल्दिया में काम हुआ। हम हैदराबाद को मजबूत देखना चाहते हैं। मैं फिर से आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हमारे मुल्क की जमहूरियत की हकीकत ये एक तल्ख हकीकत है कि जिसके नुमाइंदे होते हैं उसी की आवाज सुनी जाती है, उन्हीं के मसाइल को हल किया जाता है। जिसके नुमाइंदे नहीं होते उनको कोई पलट कर नहीं पूछता। याद रखो, अगर आप थोड़ी सी कोताही करेंगे और बाद में मेरे पास आकर आंख में आंसू लाकर कहेंगे अरे साहब ऐसा करना था, नहीं हुआ, माफी चाहते, नहीं, आज आपके पास वक्त है, 1 तारीख तक आपके पास वक्त है। जो कोई मजलिस का मुखालिफ है, अगर तुमको असदुद्दीन ओवैसी पसंद नहीं है तो मत देखो मेरी तरफ। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुमसे अगर मेरी मुखालिफत है तो मुझसे मुखालिफत किसी और मुकाम पर कर लो। ऐसे नाजुक वक्त में जब ये तमाम हालात हर किस्म से हमको पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद पैदा करो, देखो तुमको परवरदिगार ने तुमको सोचने और समझने की सलाहियत दी है। अल्लाह ने तुमको दिखा रहा है, कुदरत तुमको दिखा रही है कि जो दुश्मन मुखालिफ है उसके अज़ाइम क्या है, उसकी सोच क्या है। अगर आज तुम मुत्तहिद नहीं होगे तो कब तुम मुत्तहिद होगे बताओ मुझे। क्या तुम जलजले आने के बाद मुत्तहिद हो गए? क्या तुम आसमानों से शोले गिरने के बाद मुत्तहिद हो गए? बताओ, ये वक्त इत्तेहाद पैदा करने का है। और याद रखो, तुम्हारी तारीख है कि तुम खुद एक जलजला थे। ये बातिल ताकतों के जलजले या आसमान से गिरते हुए बारिश पर अगर गिरता भी है तो उसकी परवाह मत करो। पूरा तवक्कल करो अपने रब पर और पूरे हिम्मत और हौसले के साथ अपने घर से निकलकर अपनी पार्टी के लिए काम करिए। और हम तमाम की कोशिश ये होनी चाहिए, हम तमाम की सोच ये होनी चाहिए, हम तमाम की ये फिक्र होनी चाहिए कि हमको सिर्फ मजलिस को कामयाब करना है। हम असदुद्दीन ओवैसी को नहीं देखेंगे क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी एक दिन इस दुनिया से चला जाएगा। ये जमात रहेगी, ये जमात तुम्हारी है, याद रखो। ये अमानत है जो हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत करके कुर्बानियां देकर यहां तक लाया। नौजवानों, बुजुर्गों, इस अमानत को आपको बचाना है, इस अमानत को आप अपने आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करना है। ये मीरास आप तमाम की है, ये मेरी नहीं है, ये आपकी है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुत्तहिद हो जाओ, अपने अपने वोट का इस्तेमाल करो। हैदराबाद की अपनी इस तारीख को, तुम्हारी शनाख्त को बरकरार रखो, तुम्हारी पहचान को बरकरार रखो। जो आज आकर इस तरह के वाहियात बातें करते हैं उनका मकसद एक ही है कि हमारी शनाख्त को, हमारे रौब को, हमारे दबदबे को खत्म करके रख दिया जाए। आज अगर किसी का खिलाफ सियासी तौर पर मिसमार नहीं हुआ है, वो तुम्हारे इत्तेहाद का खिला है, वो तुम्हारी निशानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तुम इसके पास आओ, तुम इसकी हिफाजत करना आप तमाम का मकसद होना चाहिए। यही चंद गुजारिशात मैंने इख्तिसार के साथ और पूरे इखलास के साथ आपके सामने रखा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह आपके दिलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत को पैदा करेगा। मेरी जबान से निकले हुए अल्फाज शायद तुम्हारे दिलों में मेरी जमात की मोहब्बत ना पैदा करे, मगर मुझे पूरा यकीन है रब्बे कायनात पर कि रब्बे कायनात आपके दिलों में मजलिस की मोहब्बत को पैदा करेगा। और रब्बे कायनात खुद मजलिस को हमेशा नामसाइब हालात में कामयाबियों से हमकिनार किया। इंशाअल्लाह ताला इस बार भी हमको कामयाबी मिलेगी
اور انشاءاللہ دوبارہ ارا گڈا سے محمد شریف بحیثیت رکن بلدیہ منتخب ہوں گے. آپ کی دعا اور ووٹ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.